अपनी जड़ी सब्जेक्ट है जड़ा अपना फिलोसफिकल परस्पेक्टिव इन एजुकेशन उस दे विच आपां पहला फिलोसफी दे जड़े विच एजुकेशन बारे फिलोसफी बारे पढ़िया है फिलोसफी का मीनिंग कीता है फिर उस तो बाद आपां एजुकेशन का मीनिंग कीता उसका नेचर कीता ते उस स्कोप बारे भी पढ़ चुके हैं। एजुकेशन की है सिक्ख्या की है सिक्ख्या एक अजिही चीज है जिस दे विच आपां कहंदे जे सारी उम्र जड़ी चलण वाली जड़ी क्रिया उसनूं असीं सिक्ख्या दा नाम दिंदे हां। ये सारी उम्र सानूं सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलता रहता है। एक बच्चा कहते मां की कुख दे विचों दी लैके मौत तक जिहड़ा है वो सिੱਖਦਾ चला जाता है। तां उस तो बाद इसका की सुभाव है इसका सुभाव है कि आपां जिहड़ा बच्चे की जिहड़ी डिवेलपमेंट करनी है एक मनुख की जिहड़ी है और डिवेलपमेंट करनी है वो उस तरीके नाल वधाउणी है कि विकास करना है कि अपने आर्थिक स्टेटस नूं जिहड़ा है वो संभाल सके। ते वो हुण बेटे अज असीं अपना टॉपिक जिहड़ा है वो करांगे टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिक्ख्या दियां किस्मां। हुण सिक्ख्या दी किस्मां बेटे अलग अलग जिहड़ियां सिक्ख्या दी किस्मां दस्सियां गईयां ने। पहले जे गल करिए तां सिक्ख्या नूं जिहड़ी एजुकेशन नूं तरीकों के आधार पर मैथड के आधार पर तीन भागों में वंडिया गया है। फॉर्मल सेकंड वन इनफॉर्मल ते थर्ड वन नॉन फॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। और फॉर्मल की है रस्मी की है कहते जेड़ी सिक्ख्या एक निश्चित पाठक्रम के नाल निश्चित स्कूल दे विच या किसी भी इंस्टीट्यूट दे विच कोई भी एक स्थान जिथे एक विशेष तौर पर जिहड़ी सिक्ख्या दी जांदी जिहड़ी जिहदा एक समाबद्ध हुंदा है सिलेबस करिकुलम जिहड़ा पाठक्रम है वो भी निश्चित हुंदा है एक अध्यापक द्वारा दी जाती है। एक रस्मी तौर पर डिसिप्लिन जिहड़ी सिक्ख्या है उसनूं असीं एक फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ते जे असीं नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे विच जे आपां गल करिए तां जिहड़ी स्कूली सिक्ख्या आ जाती है ये स्कूल दे विच ही शुरू हुंदी है ते स्कूल दे विच जदों पढ़ाई खत्म हो जाती है साडी स्कूल तो बाद जिहड़ी साडी फॉर्मल एजुकेशन है वो खत्म हो जाती है। इसनूं असीं स्कूली सिक्ख्या भी कहते हैं। ठीक है बेटा जिहड़ी हुण स्कूल की शिक्षा जी साडी घट्टो घट्ट किन्ने साल चलती है वधो वध भी लगा के चलिए पहले जिहड़ा पहला की सीगा कि 5 साल तो बच्चा एक स्कूल दे विच पढ़ना शुरू करदा सी। हुण अजकल की स्थिति है कि 2.5-3 साल का जिहड़ा बच्चा है वो स्कूल तो विच पढ़ाई जिहड़ी है वो शुरू कर दिंदा है। ते स्कूल दे विच जिहड़ी पढ़ाई 3 तो पढ़ाई शुरू करदा है 3 साल तो लैके 14 साल तक +2 तक स्कूल करता है। फिर उस तो बाद कई जिहड़ियां +2 तक स्कूलिंग लेवल उस तो बाद BA करता है कॉलेज विच करता है फिर यूनिवर्सिटी च करता है। तां यूनिवर्सिटी तक जिहड़ी साडी स्टडी एक बार कंप्लीट हो जाती है तां वो जिहड़ी है एक फॉर्मल एजुकेशन दे विच आ जाती है। ते बेटे दूसरी जे गल करिए आपां इनफॉर्मल एजुकेशन दी। हुण इनफॉर्मल एजुकेशन दे विच की है इनफॉर्मल एजुकेशन जिहड़ी है अरस्मी जिहड़ी सिक्ख्या जिहनूं कहंदे हां ये सिक्ख्या जिहड़ी की है कि इस दे विच स्कूलिंग सिक्ख्या तो बाद जिहड़ी सिक्ख्या सिੱਖਦੇ ਅਸੀਂ यानी कि समाज दे विच जिहड़ी समाज दे विच सिक्ख्या सिੱਖੀ ਜਾਂਦੀ है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ समाज ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚਲਨ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ जो भी साडे नाल जिहड़ा वापरन वाला जिन्ना भी हिस्सा है जिस दे विच असीं सिੱਖਦੇ चले जाते हाँ वो अरस्मी सिक्ख्या दे विच आ जाता है। रस्मी सिक्ख्या दे विच बुजुर्गां द्वारा दित्ती हुई
ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਡੋਟਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ, ਇਨਫੋਰਮਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ, ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ओपन स्कूलिंग, ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी जिवें अपनी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, या होर आपां ओपन स्कूलिंग की गल करिए तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जिहड़ा ओपन स्कूल की जिहड़ी साइट है, ओपन स्कूल का जिहड़ा एक बनया होया है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग। क्लियर? ते एंड इग्नो, इंदिरा गांधी इग्नो, सॉरी इग्नो, इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्लियर? बेटे जेडे ये जड़ियां सारियां चीज़ां जिन्ने भी डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा जेडे दूरवर्ती सिक्ख्या दी जाती है ਉਹ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ स्टेटस है, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਫਾਰਮਲ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, indirect education, direct and indirect। oh sorry, education के पार्ट्स को क्लियर करना। चलो फर्स्ट वन डायरेक्ट एजुकेशन, उसके बाद इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एजुकेशन की होती है? हम डायरेक्ट एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟੇ ਆ ਗਈਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਦਰਭ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਨ ਬੇਟੇ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ and second one collectively. Sorry. Collective. Individual education, collective education. Clear? ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟਿਚਿੰਗ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਦਰ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ
ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ A, ਸੈਕਸ਼ਨ B, ਸੈਕਸ਼ਨ C। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿ 25 ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, 50 ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 30 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ 40 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 20 ਤੱਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ 15 ਸੀਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਕਸ਼ਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ MBBS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਕਲੀਅਰ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਡੀਫ ਐਂਡ ਡੰਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਐਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਸ਼ਾ
उद्देश, एम्स की गल करिए एम्स, मेथड्स, करिकुलम, ड्यूरेशन, ਜਾਂ इसमें ਆਪਾਂ टाइम पीरियड भी कह देने हैं, टाइम पीरियड कह लो चाहे इसको टाइम पीरियड, स्पेशल टीचर्स, नेक्स्ट पॉइंट की गल करिए जी स्पेशल टीचर्स, क्लियर। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ फॉर्मल एजुकेशन, क्लियर, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। ठीक है, पहला ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਥਰਡ ਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ एजुकेशन और सेकेंडली कलेक्टिव एजुकेशन। ਹੁਣ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਕਰੀਕੁਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ MBBS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ MBBS ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ
कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ठीक है, ICT, EE, इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ